discussing about the different types of interferences that are produced in the cellular mobile systems and how to overcome those interferences. So yesterday we have seen two types of important interference. First was the co-channel interference and the second was adjacent channel interference. Co-channel interference is normally produced due to the co-channel cells. That means the cells which are operated at the same frequencies. So because of those co-channel cells, this kind of interference are practically produced. And adjacent channel interference means these interference are normally caused due to the adjacent cells or the cell which are adjacent and they are using the nearby frequency bands for communication. So due to this also, in practical consideration, the interferences are produced. Okay. So now in today's session, we have to move further. So in today's session, we will discuss how to improve the coverage area of a cell and how to increase the capacity of the system. So we know that with the increasing demand for wireless communication or wireless service, the number of channels assigned per cell do not remain constant, because we know that as number of subscribers goes on increasing, the demand for wireless communication is already increasing, and if the number of subscribers goes on increasing, then number of channels become insufficient for use. करेक्ट. कारण आपल्याला माहिती आहे की फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ही कॉन्स्टंट आहे आणि त्याची स्पेसिफिक रेंज आहे, फक्त त्या रेंज मध्येच आपण कम्युनिकेशन करू शकतो, right? So whenever we are discussing the cellular type of a concept, then we are dividing the geographic area into small cells, and each cell will be allotted a specific number of channels, and through those channels the communication will take place, correct? But as the number of users goes on increasing, so there is a requirement to increase the number of cells. That means to increase the number of base stations, and as number of base stations will increase, then we have to increase the amount of channels allocated. So it becomes very difficult to adjust all the things, because as number of users go on increasing, then the demand for number of channels also goes on increasing, and the time comes that the channels becomes insufficient for use, right? So to overcome this, we are using some techniques for providing more amount of channels per unit area. Okay. So here it is written, with increasing demand for wireless service, the number of channels assigned to a cell do not remain sufficient. The cell cannot support the required number of users. Hence, some techniques are required for providing more number of channels per unit coverage area. Correct? जसं जशी रिक्वायरमेंट वाढत जाणार, तसे तसे नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स वाढत जाणार, तसेच नंबर ऑफ चॅनल्स ची रिक्वायरमेंट सुद्धा वाढणार. Correct? So it is required that we must provide more amount of channels per unit coverage area. एका एरियामध्ये नंबर ऑफ चॅनल्स आपल्याला वाढवावे लागतील, कारण की तेवढे नंबर ऑफ युजर्स वाढलेले असतात. करेक्ट? आणि जसं जसं ही नंबर ऑफ चॅनल्स तुम्ही इन्क्रीज कराल, this will increase the coverage and capacity of the system. Okay? कारण आपण एक फॉर्म्युला बघितलाय मागच्या लेक्चर्स मध्ये, how to find out the capacity of cellular system. So capacity is given by C is equal to M into S, or it is given as M into K into N. या फॉर्म्युलेने आपण कॅपॅसिटी फाइंड आउट करतो. बट ही कॅपॅसिटी कशा कोणत्या टर्म्सने आपण डिफाइन करू शकतो? इट इज इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॅनल्स इन द सिस्टीम. किती नंबर ऑफ चॅनल्स पूर्ण सिस्टीम मध्ये अवेलेबल आहे, त्या नंबर ऑफ चॅनल्स वरनं ही कॅपॅसिटी आपण फाइंड आउट करतो. करेक्ट? जर तुम्ही नंबर ऑफ चॅनल्स पर युनिट एरिया जर इन्क्रीज केले, तर ऑब्विसली त्या पूर्ण सिस्टीमची कॅपॅसिटी जी आहे ती इन्क्रीज होणार. करेक्ट? जसं फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एखाद्या जॉग्राफिक एरियामध्ये जर नंबर ऑफ सेल्स आहे आणि एका सेल्स मध्ये जर 100 युजर्स असतील, तर तुम्हाला त्या 100 युजर्सला सुद्धा 100 चॅनल्स प्रोव्हाइड करावे लागतील. सो जसे जसे तुमचे नंबर ऑफ युजर्स वाढणार, तसे तुमचे चॅनल सुद्धा वाढणार, नंबर ऑफ चॅनल सुद्धा इन्क्रीज होणार, राईट?
सो कॅपॅसिटी जर इन्क्रीज करायची असेल दॅट मीन्स यू हॅव टू इन्क्रीज द टोटल नंबर ऑफ चॅनल्स इन दॅट सिस्टीम. ओके, सो आता हे कव्हरेज आणि कॅपॅसिटी इन्क्रीज करण्यासाठी कुठल्या मेथड्स आहेत त्या पहिले आपण डिस्कस करणार. सो वी आर हॅव्हिंग डिफरंट टेक्निक्स which are used to improve the capacity and the coverage of the system. And the techniques given are, first technique is called as cell splitting. First technique is called as a cell splitting technique. Second technique is called as cell sectoring technique. Third is use of the repeaters. These repeaters are normally used for range extensions. And fourth is a microcell zone concept. Okay, हे चारही methods आपल्याला आता discuss करायचे. These are the four techniques or four methods by which you can increase the capacity of the system. Okay, in terms of number of channels. कारण की जशी जशी डिमांड वाढत जाते वायरलेस सर्व्हिस साठी तसे नंबर ऑफ युजर्स वाढतात आणि ट्रॅफिक वाढत जातं. इन शॉर्ट युजर्स म्हणजे ट्रॅफिक वाढत जातं आणि जसे ट्रॅफिक वाढत जाणार तसे तसे तुम्हाला नंबर ऑफ चॅनल्स वाढवावे लागतील. That means you have to improve the capacity. And to improving this, we are having these four methods. First is cell splitting, second is a cell sectoring, third is use of the repeaters, and fourth is a microcell zone concept. हे चारही टॉपिक्स आता आपल्याला डिटेल मध्ये स्टडी करायचे आहेत आणि हे चारही टॉपिक्स इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावर डेफिनेटली एक्झाम मध्ये थेरी क्वेश्चन. ओके, so now we will discuss this all the four methods to improve the coverage and capacity. So first method is called as a cell splitting. First you try to understand the meaning of cell splitting. What is called as a cell splitting? Cell splitting is a technique of dividing a larger cell into a smaller cell to increase the capacity in the congested areas. Very simple, the name itself indicates splitting. Splitting चा अर्थ आहे डिवाइड करणे. करेक्ट. Cell splitting is a technique of dividing a large cell into a smaller cell to increase the capacity. म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे कुठलाही एरिया तुम्ही नंबर ऑफ सेल्स मध्ये पहिले डिवाइड करता आणि प्रत्येक सेल साठी एक सेपरेट बेस स्टेशन असतो. करेक्ट. पण जर तो सेल त्या सेलची एरिया जर लार्ज असेल म्हणजे मोठी असेल आणि त्या सेल मध्ये जर नंबर ऑफ युजर्स वाढत गेले, करेक्ट, तर आपण काय करणार त्या लार्ज सेलला परत स्मॉल सेल्स मध्ये डिवाइड करणार. सो नाव each large cell will be divided into small cells again, smaller cell, so that we can increase the capacity. आता स्मॉलर सेल मध्ये डिवाइड करणे म्हणजेच काय, परत त्या स्मॉलर सेल्सला सेपरेट ट्रान्समीटर द्यायचा. करेक्ट. आता आता काय होणार, एका लार्ज सेल मध्ये एक सिंगल ट्रान्समीटर होता, आता आपण परत त्याच्यामध्ये स्मॉल सेल्स डिवाइड केले आणि आता स्मॉल सेल्सला एक लो पॉवर ट्रान्समीटर दिला. ओके, म्हणजे आता ट्रान्समीटर्स वाढले बट तो ट्रान्समीटर फक्त त्या स्मॉल सेल साठी सर्व्हिस देईल, म्हणजे त्या युजर्स साठी जे त्या स्मॉल सेल मध्ये आहे. Okay, so here it is written, separate antennas are placed in the smaller cells which transmits low power as compared to the larger cells. ओके, म्हणजे हे एक ऍडव्हान्टेज पण आहे की आपण लार्ज ट्रान्समीटर्स पेक्षा स्मॉल ट्रान्समीटर्स वापरणार आणि ते स्मॉल ट्रान्समीटर्स फक्त त्या स्मॉल सेल साठीच असणार. Okay, so we are dividing a large cell into a smaller cells, number of cells again, and now each small cell will have a separate antenna for communication. Okay, so the service will be given to only that small part of the area or small part of the cell. So this is the definition of, or it is simply called as a cell splitting technique. Okay, यालाच आता elaborate करायचंय what the concept tells you. सेल स्प्लिटिंग म्हणजे ही काय एक्झॅक्ट काय कन्सेप्ट आहे that we will see. So we know that to improve the spectrum efficiency of cellular system, we can स्पेक्ट्रम इफिशियन्सी म्हणजे काय, तुम्ही त्या सिस्टीम मध्ये किती नंबर्स ऑफ युजर्सला कोणत्या पद्धतीने कव्हरेज देता किंवा नेटवर्क देता, याला तुम्ही इफिशियन्सी म्हणू शकता. करेक्ट. सपोज जर तुम्ही एका सेलमध्ये 100 युजर्स आहे, 100 युजर्सला तुम्ही 100 चॅनल्स अलॉट केले आणि ते 100 युजर्स सॅटिस्फॅक्टरीली कम्युनिकेशन करू शकताय, म्हणजे त्याची इफिशियन्सी चांगली आहे.
राईट. पण जसं मी सांगितलं, एफिशियन्सी कमी कधी होऊ शकते, जर त्या बेस स्टेशनची कॅपॅसिटी आहे 100 युजर्सची आणि जर तुमचे युजर्स 100 पेक्षा जास्त इन्क्रीज होत गेले तर त्याची एफिशियन्सी कमी होत जाईल. कारण त्या बेस स्टेशनकडे सफिशियंट चॅनल्स अवेलेबल नसतील आणि प्रत्येक युजरला तो चॅनल त्या त्या टाइम मध्ये अलॉट नाही करू शकणार. सो वी से दॅट एफिशियन्सी विल गो ऑन रिड्युसिंग. जर तुम्हाला प्रॉपर इफिशियन्सी पाहिजे असेल, स्पेक्ट्रम इफिशियन्सी, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह इट, then we have to follow these two methods. First is we have to implement some frequency reuse technique, जे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. ओके. इफिशियन्सी वाढण्यासाठी एक तर तुम्ही फ्रिक्वेन्सी रियूज कन्सेप्ट आणा, म्हणजे तुमचा स्पेक्ट्रम हा कमी पडणार नाही किंवा इनसफिशियंट होणार नाही. म्हणजे तुम्ही तेच फ्रिक्वेन्सीज परत परत किंवा वेगवेगळ्या एरियाज मध्ये रियूज करू शकता. ओके. म्हणजे इथे स्पेक्ट्रम इफिशियन्सी चांगली राहणार, कुठलाही बँड कमी पडणार नाही आणि सगळ्या युजर्सला तुम्ही सर्व्हिस देऊ शकता. फ्रिक्वेन्सी रियूज कन्सेप्ट हा आपला ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे, एकदम स्टार्टिंगला आपण स्टडी केला होता. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्रिक्वेन्सी रियूज. सो एक तर हा टेक्निक तुम्ही फॉलो करा. और द सेकंड मेथड टू इम्प्रूव्ह द इफिशियन्सी इज यूज अ सेल स्प्लिटिंग टेक्निक, जे की आता आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. दोन मेथड्सने तुम्ही त्या सिस्टीमची इफिशियन्सी वाढवू शकता. ओके. आता सेल स्प्लिटिंग मध्ये काय डिस्कस करायचं, दॅट यू कॅन सी. Every cell is supposed to handle a particular value of maximum traffic. इथं ट्रॅफिकचा अर्थ होतो युजर्स किंवा सबस्क्रायबर्स. ओके. प्रत्येक सेलला एक लिमिटेशन आहे की प्रत्येक सेल एक पर्टिक्युलर ट्रॅफिक हँडल करू शकतो किंवा पर्टिक्युलर नंबर ऑफ युजर्स हँडल करू शकतो. बट समटाइम्स द डिमांड or the traffic is higher than maximum permissible traffic which can be handled by a cell. सो बऱ्याच वेळा काय होतं, अचानक त्या पर्टिक्युलर एरिया मधली जर ट्रॅफिक इन्क्रीज झाली, एका लिमिटच्या बाहेर गेली, तर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द सेल टू हँडल. करेक्ट. अँड अंडर दिस सिच्युएशन a cell splitting technique is used for handling the increased traffic within the cell. ओके. जर अशी केस झाली की त्या बेस स्टेशनला प्रत्येक युजरला सर्व्हिस नाही देता आली किंवा सगळे ट्रॅफिक जे आहे ते प्रॉपरली हँडल नाही झाले, then we can have a cell splitting technique so that all the users will get the service and the capacity can be improved. Okay. So cell splitting मध्ये काय करतो आपण, in this technique the cell boundaries are changed in such a way that सेल बाउंड्रीज म्हणजे जो सर्कम्फरन्स आहे त्या सेलचा, तो असा आपण चेंज करतो इन सच अ वे दॅट द लोकल एरिया विच वॉज अर्लियर कन्सिडर्ड ॲज वन सिंगल सेल विल नाव कंटेन नंबर ऑफ स्मॉलर सेल्स. ओके. जसं की मी सांगितलं, जर ट्रॅफिक इन्क्रीज होत गेली, डिमांड जर वाढली आणि जर त्या बेस स्टेशनला सगळ्यांना सर्व्हिस नाही देता आली, तर आपण काय करणार, तो पूर्ण जो लार्ज सेल आहे तो आता स्मॉल सेल्स मध्ये डिवाइड करणार. ओके. सो वी आर डिवाइडिंग द लोकल एरिया म्हणजे एक कॉमन सेल. ओके. जो आता पहिले सिंगल सेल म्हणून काम करायचा, आता त्या सिंगल सेलला आपण काय केलं, नंबर ऑफ स्मॉलर सेल्स मध्ये डिवाइड केलं. Okay. Now each single cell will be again divided or it will be splitted into number of smaller cells. And these new cells which are smaller than the original cell are called as microcells. They are called as microcells. म्हणजे जर एक मोठा एरिया आहे, एक सेल आहे, जर त्या सेलला तुम्ही स्प्लिट केलं नंबर ऑफ स्मॉलर सेल्स मध्ये, तर आपण त्या स्मॉलर सेल्सला मायक्रोसेल्स असं म्हणू शकतो. Because they are a part of the large cell, but just to improve the capacity and coverage, we have divided that cell into smaller cells. Okay. So त्या smaller cells ला तुम्ही micro cells असं म्हणू शकता. Thus, in the cell splitting, the original cell is split into the smaller cells. ओके. जसं की आता इथे एक डायग्राम आहे बघा, दोन डायग्राम्स दाखवला. इथं आहे फिगर ए, इकडे आहे फिगर बी. ओके. सो फर्स्ट फिगर मध्ये जर तुम्ही पाहिलं, सो दिस इज द ओरिजिनल सेल. हा तुमचा ओरिजिनल सेल आहे. हे बघा, नॉर्मली सेल्सची जी शेप असते ती हेक्सागोनल असते, पण आपण सिम्प्लिसिटी साठी सर्क्युलर कन्सिडर करू शकतो. ओके. सो इथे हा एक सर्क्युलर सेल दाखवलाय, याला तुम्ही ओरिजिनल सेल असं म्हणू शकता.
आणि ह्या ओरिजिनल सेल मध्ये पहिले एक सेंट्रल बेस स्टेशन होता. ओके, त्या बेस स्टेशन तो जो बेस स्टेशन होता तो त्या फक्त त्या सेल मध्ये सर्व्हिस देऊ शकत होता. आता काय झालंय, ह्या सेलच्या डिमांड मध्ये नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स याच्यामध्ये इन्क्रीज झाले. सो व्हॉट वी आर डुईंग ना, वी आर स्प्लिटिंग दिस कम्प्लीट ओरिजिनल सेल इनटू स्मॉल स्मॉल सेल्स अगेन. ओके, सो आता ह्याच्यामध्ये हे स्मॉल सेल दिसतात, किती आहेत? So this is 1, 2, 3 and 4. Now we have splitted this large cell into 4 smaller cells. So these 4 cells are called as microcells. एका ओरिजिनल सेलला आपण 4 मायक्रो सेल्स मध्ये आता डिवाइड केलं आणि या आता प्रत्येक मायक्रो सेल मध्ये एक ट्रान्समीटर फिक्स केला. Now instead of having a single base station to a large cell which was having a large power, now instead of that we are using a small low power transmitters. Okay, now these transmitters can work only within that micro cell. Okay, so this is one of the diagram which will indicate how we have divided a large cell into smaller cells. Okay, इथे काय दिलंय, in cell splitting the original cell is splitted into the smaller cells. The radius of the new cell म्हणजे हे micro cell, the radius of this micro cell is 1/2 of the radius of original cell. आपण radius कशाला डिनोट करतो, r ने डिनोट करतो, राइट? सपोज हा एक सेल आहे, ओरिजिनल सेल, याची रेडियस आहे r. ओके, आणि या ओरिजिनल सेलला जर तुम्ही 4 मायक्रो सेल्स मध्ये डिवाइड केलं, स्प्लिट केलं, तर आता या मायक्रो सेलचा जो रेडियस फॉर्म होईल हा 1/2 म्हणजे r/2 ऑलवेज. Okay, so this will be 1/2. It will have a radius of 1/2 with the radius of the original cell. Okay, तसंच आता इकडे सेकंड डायग्राम आहे, बी डायग्राम मध्ये. याच्यात काय दिसतंय की आता हा ओरिजिनल सेल आहे, राइट? दिस इज युअर ओरिजिनल सेल. आता ह्या सेल बाउंड्रीज वर सुद्धा तुम्ही मायक्रो सेल फॉर्म करू शकता. आता इथे काय केलंय, फर्स्ट डायग्राम मध्ये या ओरिजिनल सेल मध्ये आपण 4 मायक्रो सेल डिवाइड केले आणि सेकंड डायग्राम मध्ये तुम्ही याच्या बाउंड्रीज वर किंवा सर्कमफरन्स वर सुद्धा मायक्रो सेल्स फॉर्म करू शकता. Okay, so now this original cell will be again divided into small micro cells now, so just to improve the coverage and capacity. So इथे एक मायक्रो सेल आहे मिडल पोर्शनला आणि याचा हा ट्रान्समीटर आहे. ओके, तसंच याच्या सर्कमफरन्स वर इथे एक आहे, असे नंबर ऑफ मायक्रो सेल्स तुम्ही फॉर्म करू शकता डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट विल बी द एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द सेल. ठीक आहे, सो इथे पण जर तुम्ही पाहिलं, ही जी रेडियस आहे, दिस रेडियस इज नॉर्मली 1/2 of the radius of the original cell or the large cell. ठीक आहे, सो ही रेडियस परत तुम्ही हाफ केली. सो इथे ह्या बाउंड्रीज वर जे डॉटेड दिसतायत, these are nothing but the location of the transmitters. ओके, सो त्या सेलचे किंवा त्या मायक्रो सेलचे हे ट्रान्समिटर्स आहेत. ओके, so now these transmitters can give the service to only that micro cell area. ओके, म्हणजे इथे तुमची कॅपॅसिटी ऑब्विसली वाढणार, कारण जर तुम्ही बघितलं लार्ज सेल आहे आणि ह्या लार्ज सेल मध्ये जर 100 युजर्स आहे आणि 100 युजर्सची कॅपॅसिटी तर हा बेस स्टेशन होल्ड नाही करू शकत आहे, तर आपण काय करणार, आता ह्याच एरियामध्ये स्मॉल लेवल ट्रान्समिटर्स देणार, म्हणजे आता तिचे 100 काउंट आहे ही त्या सेल्स मध्ये डिवाइड होईल. राइट, आता जेवढे नंबर ऑफ मायक्रो सेल्स आहे तेवढ्या नंबर ऑफ याने ते डिवाइड केल्या जातील आणि फक्त त्याच एरियामध्ये ट्रान्समिशन पॉसिबल होईल विथ द हेल्प ऑफ दॅट ट्रान्समीटर. Okay, so these two diagrams will indicate or it will be helpful for you to understand the method of or the technique of cell splitting. Okay, याच्यामध्ये तुम्ही सिस्टीमची कॅपॅसिटी इझिली इम्प्रूव्ह करू शकता विथ द हेल्प ऑफ दिस सेल स्प्लिटिंग टेक्निक. कोणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? एनी डाऊट हिअर? ठीक आहे, प्रत्येक सिस्टीम मध्ये काही ऍडव्हान्टेजेस असतात, काही डिसएडव्हान्टेजेस असतात. ओके, बट सपोज आता ही सिस्टीम आपल्याला कॅपॅसिटी इम्प्रूव्ह करून देते, बट याच्यामध्ये जर काही ड्रॉबॅक्स असतील किंवा काही लिमिटेशन्स असतील तर ते आपण निग्लेक्ट पण करू शकतो, कारण कोणतीही सिस्टीम ही 100% हे नसते, काय म्हणतो आपण 100% परफेक्ट नसते, कुठे ना कुठेतरी लिमिटेशन्स येतात, राईट?
तो तसं ह्याच्यातही काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, बट द सिस्टीम विल हेल्प यू टू इन्क्रीज द कॅपॅसिटी. ठीक आहे. सेल स्प्लिटिंगचे पण 2 मेथड्स आहेत, ते एक्सप्लेन करण्याची गरज नाहीये, but हे 2 types आहेत. There are 2 types of cell splitting technique. First one is called as a permanent splitting and second is called as a dynamic splitting. Just these are the names of different cell splitting technique. No need to explain this. Just you have to write as a short note. The exam मध्ये आलं ही टेक्निक, ह्याच्यामध्ये फक्त टाइप्स मेन्शन तुम्ही करू शकता. ओके. ह्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स असे आहेत. फर्स्ट वन, जसं मी सांगितलं की प्रत्येक सिस्टीम मध्ये काही ना काहीतरी ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस असतात, तसंच याच्यामध्येही लिमिटेशन्स आहे, ड्रॉबॅक्स आहे, ते अशा पद्धतीने आहे. फर्स्ट वन इज हँड ऑफ्स आर मोर फ्रिक्वेंट. ना व्हॉट इज द हँड ऑफ, दॅट ऑलरेडी वी हॅव सीन. राईट. हँड ऑफ आपल्याला कधी गरज पडते, जेव्हा कुठलाही युजर एका सेल मधनं दुसऱ्या सेलकडे स्विच होईल किंवा मूव्ह होत असेल तेव्हा. राईट. आता हे जरी मायक्रोसेल्स असले आणि ह्या मायक्रोसेल्स मध्ये जर स्वतःचे ट्रान्समिटर्स असले तरी सुद्धा ह्याच्यामध्ये हँड ऑफ प्रोसेस एक्झिस्टन्स मध्ये येते. कारण जर हे युजर एका मायक्रोसेल मधनं दुसऱ्या मायक्रोसेल मध्ये जात असतील तर ऑब्व्हियसली दे विल रिक्वेस्ट फॉर हँड ऑफ. करेक्ट. बिकॉज द एरिया, द सेल एरिया इज बीन चेंज, आणि सेल एरिया जेव्हा चेंज होतो तेव्हा हँड ऑफ रिक्वेस्ट ही फुलफिल करावीच लागते. राईट. सो ह्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स असे आहे की ते हँड ऑफ हे खूप फ्रिक्वेंटली फॉर्म होतील. का बरं फ्रिक्वेंट होतील? कारण आता जो लोकलाइज्ड सेल एरिया आहे हा आता छोटा झालाय. राईट. आणि छोटे होत गेले म्हणजेच काय, जसे जसे युजर्स स्मॉल एरियामध्ये मूव्ह होत जातील तसे तसे ते हँड ऑफ रिक्वेस्ट करणार. म्हणून हँड ऑफ रिक्वेस्ट ही फ्रिक्वेंटली ऑकर होणार इन केस ऑफ सेल स्प्लिटिंग. आणि सेकंड ड्रॉबॅक ऑर लिमिटेशन इज चॅनल असाइनमेंट बिकम्स मोर डिफिकल्ट. का बरं डिफिकल्ट होत असेल चॅनल असाइनमेंट? चॅनल असाइनमेंट म्हणजे चॅनल अलोकेशन. ओके. सपोज मी सांगितलं एक लार्ज सेल आहे, लार्ज सेलला आपण स्मॉल सेल्स मध्ये डिवाइड करतो. जर एका लार्ज सेलला जर तुम्ही 100 चॅनल देत असतील तर ते 100 चॅनल तुम्हाला ह्या 4 मायक्रोसेलला द्यायचे. राईट. मग तुम्ही ते 100 चॅनल 4 मायक्रोसेल मध्ये कसं डिवाइड करणार? ते चॅनल्स कॉमन पण नकोय, ओव्हरलॅप झालेले पण नकोय. राईट. सो कुठे ना कुठेतरी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस होणार. म्हणून याच्यात लिमिटेशन आहे की चॅनल असाइनमेंट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट इन केस ऑफ सेल स्प्लिटिंग. ओके. सो आर यू गेटिंग दिस टेक्निक? सेल स्प्लिटिंग मीन्स व्हॉट? कोणाला काही डाऊट आहे याच्यात? No doubt? Okay, then we will continue. Second method to improve the capacity or the coverage of the system. Second method is called as a cell sectoring. Cell sectoring. पहिली मेथड होती cell splitting, आता आहे cell sectoring. This technique is used to increase number of channels per unit area. ओके. सिमिलर वे आहे. कॅपॅसिटी वाढवायची आहे म्हणजेच काय, नंबर ऑफ चॅनल्स इन्क्रीज करायचे. नंबर ऑफ चॅनल्स इन्क्रीज झाले म्हणजे ऑब्व्हियसली सिस्टम कॅपॅसिटी सुद्धा इन्क्रीज होईल. ओके. सेक्टरिंग इज अ टेक्निक इन विच, try to understand, sectoring is a technique in which an omnidirectional antenna at the base station is replaced by directional antennas. ऑमनिडायरेक्शनल आणि डायरेक्शनल ह्या दोघांमध्ये तर फरक माहितीये तुम्हाला. ऑमनिडायरेक्शनल अँटेना हे नॉर्मली ऑल डायरेक्शन मध्ये सिग्नल ट्रान्समिट करू शकता, कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये सिग्नल ट्रान्समिट होऊ शकते. आणि डायरेक्शनल अँटेना म्हणजे एका सुटेबल डायरेक्शन मध्येच फक्त सिग्नल ट्रान्समिट करणे. ओके. सो आता सेक्टरिंग टेक्निक मध्ये आपण काय करणार आहे, जे बेस स्टेशन अँटेनाज आहे, बेस स्टेशनचे जे अँटेनाज आहे ते पूर्वी आपण म्हणजे सपोज एक लार्ज सेल आहे, लार्ज सेल मध्ये जर एक सिंगल बेस स्टेशन असेल तर तो ओमनी डायरेक्शनल अँटेना यूज करतोय, कारण की त्या बेस स्टेशनला सगळ्या डायरेक्शन मध्ये सर्व्हिस द्यायची आहे. सो नॉर्मली दे आर युझिंग ए ओमनी डायरेक्शनल अँटेना. बट इन द sectoring technique, now these omnidirectional antennas are replaced by n number of directional antennas. In this sectoring technique, the cell radius r is kept constant and
D by R ratio is decreased. थोडं समजून घ्या, अजून तुमच्या लगेच लक्षात येणार नाही, बट वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड इट. सेक्टरिंग टेक्निक मध्ये आपण काय करतोय, सेलची रेडियस चेंज होत नाहीये. जसं की पूर्वीच्या केसमध्ये आपण काय केलं होतं, सेल्सला मायक्रो सेल मध्ये स्प्लिट केलं आणि स्प्लिटिंग केल्यामुळे काय झालं, मायक्रो सेलचा जो रेडियस होता तो ओरिजिनल एरिया पेक्षा, ओरिजिनल सेलच्या रेडियस पेक्षा हाफ झाला, राईट. बट इथे आपण सेलला स्प्लिट नाही करत आहे, सेलचं सेक्टरिंग करायचंय, सेक्टर्स फॉर्म करायचे आहे. ओके, सेक्टरचा अर्थ होतो पोर्शन, राईट. असे वेगवेगळे सेक्टर्स फॉर्म करायचे आहे आणि ते सेक्टर फॉर्म करताना आर ला काहीच करायचं नाहीये, म्हणजे रेडियस ऑफ द सेल will not change, it will remain constant, but D by R ratio will be decreased. D by R ratio will be decreased. D by R ratio याला आपण काय म्हणतो, फ्रिक्वेन्सी रियूज रेशो. D by R माहिती असेल तुम्हाला. D म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन द को चॅनल सेल्स आणि R म्हणजे रेडियस ऑफ द सेल. ओके, सेक्टरिंग ही सेकंड मेथड आहे ज्याच्यामध्ये आपण सिंगल ओमनी डायरेक्शनल अँटिनाला डिवाइड करतो किंवा रिप्लेस करतो बाय युजिंग, इट इज रिप्लेस्ड बाय युजिंग नंबर ऑफ डायरेक्शनल अँटिनाज. ओके, आता हा कन्सेप्ट आपल्याला काय सांगतो, दॅट वी विल स्टडी इन द सेक्टरिंग टेक्निक. द सिग्नल टू इंटरफेरन्स रेशो, आता हा वर्ड पण तुमच्यासाठी नवीन आहे. सिग्नल टू इंटरफेरन्स रेशो हा एक रेशो आहे, म्हणजे सिग्नल अपॉन इंटरफेरन्स. रेशोचा अर्थ तुम्हाला कळू शकतो ना, एस बाय आर. एस बाय आर म्हणजे तुमची जी सिग्नल आहे ती कोणत्या प्रपोर्शन मध्ये ट्रान्समिट होणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरफेरन्स. आता आपल्याला माहिती आहे सिग्नल ट्रान्समिशन करताना प्रॅक्टिकली इंटरफेरन्स प्रोड्यूस होतात. ओके, सो त्या इंटरफेरन्सच्या रिस्पेक्ट थ्रू तुमची सिग्नलची स्ट्रेंथ कशी आहे, म्हणजेच एस बाय आर, राईट. सिग्नलची स्ट्रेंथ किती स्ट्रॉंग आहे किंवा कशी आहे विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरफेरन्स, म्हणजेच एस बाय आर रेशो, सिग्नल टू इंटरफेरन्स रेशो. दिस रेशो इज इम्प्रूव्ड ड्यू टू द यूज ऑफ डायरेक्शनल अँटिनाज. ओके, जसं की मी सांगितलं की इंटरफेरन्स हा नॉर्मली कधी प्रोड्यूस होतो, इंटरफेरन्स जो आहे आपण मागच्या लेक्चर मध्ये स्टडी केलं होतं, इंटरफेरन्स हा नॉर्मली एन फॅक्टरवर डिपेंड असतो. एन फॅक्टर म्हणजे क्लस्टर साइज आणि डी बाय आर रेशोवर डिपेंड असतो. एन म्हणजे काय, क्लस्टर साइज, म्हणजे एका क्लस्टर मध्ये किती नंबर ऑफ सेल्स आहे आणि जेवढे नंबर ऑफ सेल्स असतील त्याच नंबर ऑफ सेल्स वरना हा डी सुद्धा डिसाइड होतो, म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन को चॅनल सेल्स, राईट. सो जो इंटरफेरन्स प्रोड्यूस होणार आहे हा एन फॅक्टरवर डिपेंड आहे. एन फॅक्टर म्हणजे क्लस्टर साइज, करेक्ट. आणि क्लस्टर साइज वर एस म्हणजे इंटरफेरन्स जर डिपेंड असेल म्हणजेच हा एस बाय आय रेशो किंवा एस आय आर रेशो जो आहे हा सुद्धा हा एन फॅक्टरवर डिपेंड असणार, because this is nothing but signal to interference ratio. So obviously if interference is dependent upon n factor, then S by I ratio will also be dependent upon n factor. ओके, आणि ह्या रेशोला इम्प्रूव्ह करायचं. इम्प्रूव्ह करणे म्हणजेच काय, सिग्नलची स्ट्रेंथ, सिग्नलची स्ट्रेंथ इन्क्रीज पाहिजे ऍज कम्पेअर टू द इंटरफेरन्स. जर तुम्हाला हा एस बाय आय रेशो जर इम्प्रूव्ह करायचं असेल देन वी हॅव टू यूज द डायरेक्शनल अँटिनाज. ओके, जे की आपल्याला ह्या सेल सेक्टरिंग टेक्निक मध्ये करायचं आहे. सेक्टरिंग मध्ये आपल्याला कॅपॅसिटी वाढवायची आहे. ओके, अँड दॅट टू विथ लेस इंटरफेरन्स. म्हणून एस बाय आर रेशो जर इम्प्रूव्ह करायचा असेल तर वी हॅव टू यूज द डायरेक्शनल अँटिनाज. नाव इन दिस the SIR is improved by reducing the cluster size n. जसं मी सांगितलं, जर तुम्हाला S by R रेशो इम्प्रूव्ह करायचा असेल तर तो n फॅक्टरवर सुद्धा डिपेंड असणार आणि n ला तुम्ही जर रिड्यूस केलं म्हणजे क्लस्टरची साईज जर कमी केली तर S by R इम्प्रूव्ह होईल. अँड दिस विल इन्क्रीज द सिस्टीम कॅपॅसिटी. ओके, हे जर तुम्ही केलं एस बाय आर रेशो इम्प्रूव्ह करण्यासाठी जर तुम्ही क्लस्टर साइज रिड्यूस केली तर तुमची सिस्टीम कॅपॅसिटी सुद्धा इम्प्रूव्ह होईल. ऍज नंबर ऑफ सेल्स आर रिड्यूस्ड इन अ क्लस्टर अँड फ्रिक्वेन्सी रियूज इज इन्क्रीज्ड. लक्षात येतंय तुमच्या? एन ची साईज जर तुम्ही कमी केली, क्लस्टरची साईज सपोज कमी केली, आता सपोज मी जर असं म्हटलं की क्लस्टरची साईज होती 7
ओके, आणि ती आता मी रिड्यूस केली इक्वल टू 4 केली, तर होणार काय आहे, क्लस्टरची साईज आता 4 झाली इन्स्टेड ऑफ 7. म्हणजे आता नंबर ऑफ क्लस्टर्स वाढले, आणि क्लस्टर जर वाढले तर जो फ्रिक्वेन्सी रियूज आहे, फ्रिक्वेन्सी रियूज कधी वापरतो आपण, प्रत्येक क्लस्टर मध्ये ना. जर 4 सेल्स असतील एका क्लस्टर मध्ये, तर 4 वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीजवर ते 4 सेल्स काम करतील, राईट. आणि हाच क्लस्टर जर परत रिपीट झाला तर काय होणार, परत त्याच फ्रिक्वेन्सीज सेकंड क्लस्टर मध्ये सुद्धा वापरल्या जातील. म्हणजे आपण काय करतोय, फ्रिक्वेन्सी रियूज करतो आहे, राईट. सो जेवढे नंबर ऑफ सेल्स क्लस्टर मध्ये कमी होतील, तेवढा फ्रिक्वेन्सी रियूज वाढत जाणार, करेक्ट. येस नो. सो जर तुम्ही एन फॅक्टर कमी केला, म्हणजे क्लस्टरची साईज जर कमी केली, नंबर ऑफ सेल्स कमी केले, तर ऑब्व्हियसली सिस्टीम कॅपॅसिटी इन्क्रीज होणार. का बरं, कारण की फ्रिक्वेन्सी रियूज वाढलाय, आणि फ्रिक्वेन्सी रियूज जेवढी तुम्ही वाढवाल तेवढे नंबर ऑफ युजर्सला तुम्ही सर्व्हिस देऊ शकता. म्हणजे असं होणारच नाही की कोणताही पर्सन असा आहे किंवा युजर असा आहे की ज्याला फ्रिक्वेन्सी बँड मिळू शकत नाही, कारण की तुम्ही फ्रिक्वेन्सीचा रियूज करताय, राईट. आणि प्रत्येक युजरला तुम्ही सर्व्हिस देऊ शकता. म्हणजेच काय, किती पण नंबर ऑफ युजर्स वाढू द्या, तुमची कॅपॅसिटी ही वाढतच राहणार, बिकॉज यू आर मेकिंग द यूज ऑफ फ्रिक्वेन्सी रियूज. आणि फ्रिक्वेन्सी रियूज कधी पॉसिबल आहे, जर तुम्ही एन डिक्रीज केला तर. आणि एन डिक्रीज करताय म्हणजेच S/I रेशो जो आहे, सिग्नल टू इंटरफेरन्स रेशो जो आहे, हा तुम्ही इम्प्रूव्ह करता आहे. विथ दॅट यू कॅन इम्प्रूव्ह द कॅपॅसिटी. ओके. आणि हे सगळं मीन्स ऑल दिस कॅन बी अचीव्ड ओनली इफ वी रिड्यूस द इंटरफेरन्स बाय कीपिंग ट्रान्समिटर पॉवर अनचेंज्ड. ओके. सो या सगळ्या गोष्टी कधी पॉसिबल आहे, जर तुम्ही इंटरफेरन्स कमी केला तर. इफ यू रिड्यूस द इंटरफेरन्स, ओके. सो इंटरफेरन्स तुम्ही ह्या रेशोवरनं रिड्यूस करू शकता. जर S/I रेशो तुम्ही इम्प्रूव्ह केला, म्हणजेच इंटरफेरन्स हा कमी झाला, आणि इंटरफेरन्स कमी झाला म्हणजे कॅपॅसिटी सुद्धा इम्प्रूव्ह झाली. The co-channel interference is reduced by replacing the omnidirectional antenna at the base station by several directional antennas. So एक मेथड अशी आहे इंटरफेरन्स कमी करण्यासाठी, ती अशी आहे का instead of using omnidirectional antennas, we have to use the directional antennas. ओके. कारण आपल्याला माहिती आहे omnidirectional मध्ये एकच अँटिना सगळ्या डायरेक्शन्स मध्ये डेटा ट्रान्समिट करू शकतो, राईट. बट डायरेक्शनल अँटिनाज काय, फक्त स्पेसिफिक डायरेक्शन मध्ये ट्रान्समिट करतात, म्हणून ह्यांच्यामध्ये इंटरफेरन्स लेवल ही कमी असते. तशी ओमनी मध्ये इंटरफेरन्स लेवल ही जास्त प्रमाणात असते, ओके. आणि जर तुम्हाला S/R इम्प्रूव्ह करायचा आहे, म्हणजे इंटरफेरन्स जर कमी करायचा आहे, तर वी हॅव टू यूज डायरेक्शनल अँटिनाज ओनली. ओके. हे बघा, आपला टाइम कदाचित संपत येईल आता, किंवा जर सेशन एंड झालं तर तुम्ही परत त्याला रिजॉईन करा, ठीक आहे. सो दिस इज नथिंग बट द सेल सेक्टरिंग. सेल स्प्लिटिंग मध्ये आपण काय करतो, परत एकदा सांगते. सेल स्प्लिटिंग मध्ये आपण काय करतो, लार्ज सेलला नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स मध्ये डिवाइड करतो किंवा स्प्लिट करतो, ज्याला आपण स्मॉल मायक्रो सेल्स म्हणतो, राईट. म्हणजे आपण काय करतो, लार्ज सेलची रेडियस चेंज करतो, आणि ती रेडियस आपण 1/2 करून देतो, म्हणजे तुमचे मायक्रो सेल फॉर्म होतील, करेक्ट. पण सेक्टरिंग मध्ये असं काही करत नाही आपण. कव्हरेज किंवा कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठी सेल्सला तसंच ठेवतो, म्हणजे कुठलाही रेडियस आपण चेंज करत नाही, बट त्या सेलला सेक्टर्स मध्ये डिवाइड करतो, सेक्टर्स फॉर्म करतो त्या सेलचे, राईट. आणि प्रत्येक सेक्टर साठी आपण एक डायरेक्शनल अँटिनाचा यूज करतो, ठीक आहे. डायरेक्शनल अँटिना यूज केले म्हणजे तुमची इंटरफेरन्स लेवल जी आहे प्रॅक्टिकल केसेस मध्ये जनरेट होणारी, ते इंटरफेरन्स कमी होते, म्हणजे S/R इम्प्रूव्ह होतो. S/I इम्प्रूव्ह झाला म्हणजे एन फॅक्टर कमी होतो, आणि एन फॅक्टर कमी झाला म्हणजे कॅपॅसिटी तुमची ऑब्व्हियसली इन्क्रीज होत राहते. ओके. सो दिस इज नथिंग बट अ सेल सेक्टरिंग. इथे त्याची डायग्राम आहे, म्हणजे तुम्हाला हे लक्षात येऊन जाईल की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेल सेक्टरिंग. Here, each directional antenna is allowed to radiate within a specific sector, so that the transmitters in the adjacent cells will not interfere with each other. ओके. हे कन्सेप्ट जर लक्षात घ्यायचे असेल ना, तर इथे 2 डायग्राम्स बघा. These are the 2 diagrams of sectoring.
जर तुम्ही एक्झाम मध्ये सुद्धा सेक्टरिंग कन्सेप्ट एक्सप्लेन करत असाल ना, तर तुम्हाला ह्या 2 डायग्राम्स काढायच्या. या कशाच्या डायग्राम्स आहे? These are nothing but the types of sectoring. Sectoringचे पण इथे 2 टाइप्स मेन्शन केले. फर्स्ट टाइप इज 120 degree sectoring and second is a 60 degree sectoring. म्हणजे what we are doing in this, see in the first diagram, figure A and figure B, both the figures are shown. In figure A, see, these are nothing but the cells now, correct? हा एक सेल आहे. आता इथे त्याने सर्क्युलरच्या ऐवजी डायरेक्टली हेक्सागोनल शेप दाखवलाय. सो दिस इज युअर फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल. ओके, दीज आर नंबर ऑफ सेल्स. आता प्रत्येक सेलला कोणी ना कोणी असं ऍडजस्टमेंट असणार आहे, कारण आपल्याला माहिती असतं की हे सगळे सेल एकमेकांना ऍडजस्टंट असतात. सो दीज आर नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल हिअर. अँड नाव व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर डिवायडिंग और वी आर डुईंग द सेक्टरिंग ऑफ द सेल. पूर्ण जो सेल आहे हेक्सागोनल शेप आहे किंवा एक सर्क्युलर जर शेप तुम्ही कन्सिडर केला तर हा पूर्ण 180 डिग्रीचा, सॉरी 360 डिग्रीचा असतो, करेक्ट. आणि आपण आता 360 डिग्रीला काय करतोय, 3 सेक्टर्स मध्ये डिवाइड केला. म्हणजे इथं काय, आता सेंट्रल बेस स्टेशन होता पूर्वी. ओके, आता या सेंटरवर सो इथे फर्स्ट डायग्राम मध्ये आपण काय केलंय, फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्टरिंग इज कॉल्ड एज ए 120 degree sectoring. So we are making the sectors of a single cell here. So this is the cell now. We are making different sectors of this complete cell. If you want 120 degree sectoring, that means we are forming an angle of 120 degree. This is an angle of 120 degree. So second one will again have an angle of 120 degree. And again third sector will also have an angle of 120 degree. So 120 plus 120 plus 120. So you can form how many sectors of this? You can form 3 sectors. Okay. Similarly here also you can form 3 sectors. Okay. So what we have done here, we have made the sectors of the cells. Now if you see this one and this one, so here the sectors are same, or I can say cell number 1, cell number 1, these both the cells are operated at the same frequency. Then cell 2 will again operate at the same frequency. Means we are making the use of frequency reuse. Okay, इथे पण frequency reuse आपण करतोय. आणि थर्ड सेक्टर मध्ये सुद्धा तुम्ही फ्रिक्वेन्सीचा रियूज करू शकता. ओके, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की कुठल्याही ऍडजस्टंट सेल मध्ये फ्रिक्वेन्सीचा कॉमन यूज झाला नाही पाहिजे, कारण जर कॉमन यूज नियर बाय असतील तर इंटरफेरन्स लेवल त्याची इन्क्रीज होईल. ओके, सो दिस इज अबाउट 120 डिग्री सेक्टरिंग. ठीक आहे. आता या सेक्टर्स मध्ये काय केले आपण, इन्स्टेड ऑफ युजिंग अ सिंगल बेस स्टेशन और सिंगल ओमनिडायरेक्शनल अँटिना, वी आर मेकिंग और वी आर प्रोव्हाइडिंग अ डायरेक्शनल अँटिनास फॉर एव्हरी सेक्टर. आता होणार काय, जर इथं एकच ओमनिडायरेक्शनल अँटिना असेल तर आता आपण इथे 3 डायरेक्शनल अँटिनास वापरणार आणि ते डायरेक्शनल अँटिनास फक्त. आता सेकंड डायग्राम मध्ये काय दाखवलंय, इट इज अ 60 डिग्री सेक्टरिंग. 60 डिग्री सेक्टरिंग मध्ये आपण काय केलं, पूर्ण सेलला 60 डिग्री अँगल मध्ये किंवा 60 डिग्रीचे सेक्टर्स फॉर्म केले. जसं की आता हा एक सेल आहे, सो यू हॅव फॉर्म, दिस इज नथिंग बट 60 डिग्री. सेकंड सेक्टर इज अगेन 60 डिग्री, this also 60, and all these 60 degree sectors we have formed. So total how many sectors can be formed for 60 degree? We can form 6 sectors. Okay, 60 plus 60 plus 60 plus 60 हे जर तुम्ही टोटल कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला मिळणार टोटल 360 डिग्री अँगल. सो एका सेल मध्ये तुम्ही आता 6 सेक्टर्स फॉर्म केले आणि इन्स्टेड ऑफ युजिंग अ सिंगल ओमनिडायरेक्शनल अँटिना, नाउ वी आर प्रोव्हाइडिंग डायरेक्शनल अँटिनास. किती लागतील, आता 6 लागतील आणि ते डायरेक्शनल अँटिनास फक्त त्या रिजन मध्ये ट्रान्समिशन करतील. राईट. सो इथे सुद्धा इंटरफेरन्स लेवल हा खूप कमी होतो आणि म्हणून S/I रेशो जो आहे, सिग्नल टू इंटरफेरन्स रेशो, हा तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता. ठीक आहे. सो इथं तेच लिहिलंय, each directional antenna is allowed to radiate within a specific sector so that the transmitters in the adjacent cells will not interfere with each other. Okay, डायरेक्शनल अँटिनाज असल्यामुळे काय होणार, कोणताही अँटिना जो आहे तो एकमेकांमध्ये कुठलाही ओव्हरलॅप किंवा इंटरफेअर करणार नाही. करेक्ट.
आणि म्हणून याच्यामध्ये इंटरफेरन्स लेवल ही कमी होईल. द अमाऊंट ऑफ रिडक्शन इन को चॅनल इंटरफेरन्स डिपेंड्स ऑन द अमाऊंट ऑफ सेक्टरिंग. ओके, सो हे किती सेक्टर्स तुम्ही फॉर्म करता याच्यावर त्याची इंटरफेरन्स लेवल जी आहे ती डिसाइड होते. जेवढे जास्त सेक्टर्स तुम्ही फॉर्म कराल तेवढा इंटरफेरन्स कमी असणार. सो सेक्टरिंग वरती काय डिपेंड आहे, इंटरफेरन्स फॅक्टर हा डिपेंड आहे. ओके, सो इथं पण एक्सप्लेन केलंय आपण हे दोन सेक्टरिंग. In 120-degree sectoring, a cell is divided into 3 sectors with each sector occupying 120 degree. Whereas in 60-degree sectoring, a cell is split into 6 sectors with each sector occupying 60 degree. राईट, हे दोन्ही वरनं तुम्ही याचं एक्सप्लेनेशन लिहू शकता. 120 डिग्री सेक्टरिंग मध्ये आपण एका सेलला 3 सेक्टर्स मध्ये डिवाइड करतो आणि एका सेक्टरचा जो अँगल असणार तो असणार 120 डिग्री. तसंच या सेकंड याच्यामध्ये आपण एका सेलला 6 सेक्टर्स मध्ये डिवाइड करतो आणि प्रत्येक सेक्टरचा जो अँगल असणार दॅट विल बी 60 डिग्री. Okay, so this method is used for improving the capacity of the system. Okay, that is called as a cell sectoring. आता याच्यामध्येही काही ऍडव्हान्टेजेस आहे, काही लिमिटेशन्स आहे, काही ड्रॉबॅक्स आहे. ओके, याच्यामध्ये पहिले आपण डिसएडव्हान्टेजेस बघूया. दीज आर नथिंग बट द डिसएडव्हान्टेजेस. It increases number of directional antennas at each base station. ओके, आता एका ओमनी अँटेनाच्या ऐवजी आपल्याला नंबर ऑफ डायरेक्शनल अँटेनास लागणार आहे. जेवढे जास्त सेक्टर्स तेवढे जास्त अँटेनास तुम्हाला यूज करावे लागतील. म्हणजे इन शॉर्ट ही सिस्टीम जी आहे थोडीशी कॉस्टली होणार कारण तेवढे अँटेनास वाढणार. द कव्हरेज एरिया इज रिड्युस्ड विच रिझल्ट्स इन increase in number of handoffs. सो आता जेवढे नंबर ऑफ सेक्टर्स वाढत जातील तेवढे नंबर ऑफ बेस स्टेशन्स वाढतील. राईट, म्हणजे तो एरिया जो आहे तो तेवढ्या नंबरने डिवाइड होईल आणि म्हणून हँड ऑफ सुद्धा इथे इन्क्रीज होतील. जसं की सेल स्प्लिटिंग मध्ये पण हँड ऑफ फ्रिक्वेंटली ऑकर व्हायचे, तसंच या केस मध्ये सुद्धा हँड ऑफ हे फ्रिक्वेंटली ऑकर होतील. कारण की सेक्टर जो एरिया आहे हा आता तुम्ही कमी कमी करत जाताय. राईट, म्हणून याच्यामध्ये हँड ऑफ प्रोड्यूस होईल. देर इज अ रिडक्शन इन द ट्रंक ट्रॅफिक. ट्रंक ट्रॅफिक म्हणजे असा ट्रॅफिक जो फक्त त्या एरिया पुरता मर्यादित आहे. राईट, सो इथे काय होते, ट्रॅफिक तुम्ही कमी करताय ना, कारण जो ट्रॅफिक पूर्ण सेल मध्ये होता तो ट्रॅफिक आता डिवाइड झालाय 6 फॉर्म मध्ये किंवा इथे 3 फॉर्म मध्ये, 3 स्मॉल एरियाज मध्ये. म्हणून इथे ट्रंक ट्रॅफिक जो आहे तो तुम्ही रिड्यूस करताय. सो दीज आर द डिसएडव्हान्टेजेस. नाव दिस ऍडव्हान्टेजेस जे थोडे जास्त आहे. By using the cell sectoring technique, we can improve signal to interference ratio, that is SIR ratio you can improve. Then you can increase the system capacity. Then we can reduce the interference and we can reduce the cluster size N. Cluster तुम्ही N reduce करू शकता. N रिड्यूस होतोय म्हणजे त्याची कॅपॅसिटी वाढते. हे आपण पहिले पण डिस्कस केलेलं आहे. जी कॅपॅसिटी आहे ही N फॅक्टरवर डिपेंड असते. सो ऑब्विसली बोथ आर डिपेंडंट ऑन इच अदर. सो हे काही ऍडव्हान्टेजेस आहे सेल सेक्टरिंग टेक्निकचे. सो अंडरस्टूड these two methods, सेल स्प्लिटिंग अँड सेल सेक्टरिंग. कोणाला काही डाऊट आहे का? फक्त 4 जण प्रेझेंट आहे, बाकीचे कुठे गेले?